ओम नमः शिवाय बंधुगण आपण मानक आम चैनल ओडिया प्रेरणा को स्वागत जनाउछु। आज सोमवार दिन भगवान शिव को समर्पित। आज आसंतु भगवान शिव माता पार्वती को सुनाइथिबा एक सुंदर कहानीटी सुनिबा। भगवान शिव को माता पार्वती पचारती, हे प्रभु कौन मनीष निजर भाग्य बदलाई पारिबो नहीं? यह सुनी भगवान शिव कहती, हे देवी एहार उत्तर रे मु तुमको एक कहानी सुनाउछि, मन दे सुन। प्राचीन काल रे एक गरीब ब्राह्मण रहुथिला। से पूजारी ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थिला। से प्राचीन परंपरा अनुଯାयी शिष्य मानक गुरुकुल रे पढ़ाउथिला। गुरुकुल परंपरा अनुसार शिष्य माने गाँ रे भिक्षा मागिबाको जाउथिले। भिक्षारे जहाँ भी मिलुथिला सेथिरे सेमाने खाई बंची जाउथिले। ब्राह्मणर पत्नीर छुआ हेबार थिला। ब्राह्मणी चिंता करबाको लागिला, एहीपरि अवस्थारे से छुआर लालन पालन किपरि करिबो। एही कथा को नहीं ब्राह्मणी ब्राह्मण को गाली गुलज करबाको लागिला। केजाणी मो बापा को कांगाल सह मोर बाहागर करि दैछंती। एहीपरि अनेक अपमान देबाको लागिला। ब्राह्मण को एही सब कथा भल लागिला नहीं। दिने से निष्पत्ति नेला, निजर प्रिय बुद्धिमान शिष्य को डाकी ता उपरे समस्त दायित्व देई तापर 4-5 मास मध्य फेरी आसीबार प्रतिश्रुति देई से टंका रोजगार करबा पई राजधानी चलीगला। ब्राह्मण जीवा परे तार शिष्य समस्त कर्तव्य सचोटतार सहित संपादन करुथिले। जेतेबेले आखपाख गाँ लोकों को ब्राह्मण जीवा कथा जना पड़िला, समस्ते मिसी खाद्य शस्य और अन्यान्य जरूरी जिनिसपत्र ब्राह्मण घर को पठाई देले। आश्रम रे बाकी शिष्य मानकु से शिक्षा देबाकू लागिला। एहीपरि सबकिछि ठीक ठाक चलिबाकू लागिला। दिने राति रे ब्राह्मणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देला। जेतेबेले द्वार पाखरे ठिया होइतिबा शिष्य एहा सुनिला जे से चिंता करबाकू लागिला। ए विषय रे गाँर वयस्क लोक मानक सहित परामर्श नेबा उचित। भगवान शिव कहती, हे पार्वती से शिष्य गाँर वयस्क लोकंक पाखु जिबाकू ही बाहरुथिला। सेतिकिरे ही सेठारे एक पतला ब्राह्मण बाड़ी साहाଯ୍ୟରେ चाली चाली आसिला। तार वेशभूषा देखि शिष्य को लागिला से को भिखारी होइथिबो। शिष्यटी कहिला, हे बाबा तुमे किए? मध्यरात्रि रे तुमे एठाकू किपरि आसीछ? एहा सुनी बाबा कहिले, एबे मते पचार नाही किए मु, मते किसी काम अछि, भितर को जिबाकू दियो। पतला बाबांग कथा सुनी शिष्यटी कहिला, एपरि किपरि भितर को छाड़ी देई पारिबी? तुमे तुमर परिचय प्रथमे दियो। शिष्य जनक रास्ता अवरोध करी द्वार पाखरे ठिया होइथिले। ब्राह्मण हसी हसी उत्तर देले, मु विधाता, समस्तंक भाग्य लेखाली। आज एठारे एक पिला जन्म होइछि, तेणु मु तार भाग्य लेखिबाकू आसीछि। भाग्य विधाता को किए अटकाई पारिबो? एहा कही ब्राह्मण हसी हसी शिष्य को घुंचाई भितर को चलीगले। जेतेबेले विधाता बाहर को आसिले, शिष्यटी कौतूहल बशतः पचारिला, महाराज आपण सेही छोट पिलाटीर भाग्य कौन लेखिले? मोर गुरु भाईर भाग्य रे। हे पार्वती आज जाई विधाता काहाकू भी कहिलेनी कि जे भाग्य कौन लेखा जाइछि? किंतु शिष्य मध्य विधाता को सेमिति छाड़िला नहीं। विधाता को न छाड़िबारु विधाता असहाय होई कहिले, तू जानिबाकू चाहूछु तेबे सुन। मु एही बालकर भाग्य रे लेखिछि जे एही बालक सबुबेले गरीब होई रहिबो। ता घरे केवल गोटिए गाई एवं गोटिए बस्ता चाउल रहिबो। ता व्यतीत आउ किछि भी रहिबो नहीं। जेबे से जेते कठिन परिश्रम कले मध्य से टंका रोजगार करि परिबो नहीं। एतिकी कही विधाता सेठारु चली गले। शिष्य विधातांक कथारे अत्यंत क्रोधित हेले, किंतु विधाता सेठारु चली जाइथिले, तेणु से किछि भी करि पारिले नहीं। एहीपरि भाबे दिन बीतिबाकू लागिला। किछि दिन परे गुरुकुलर ब्राह्मण फेरी आसिले। सबुकिछि सुव्यवस्थित भाବରେ चलिथिबार देखि से खुशी होइगले। से ब्राह्मण निज साथीरे बहुत धन कमाई आनिथिला। एबे तार कौनसी विषय रे चिंता नथिला। ब्राह्मण ब्राह्मणी एबे एक सुखमय जीवन बिताइबाकू लागिले। दिन बीतिबा सह ब्राह्मणर सबु धन सरिबाकू लागिला। पुणी थरे सेमाने 2 वर्ष पूर्वर गरीब जीवन को फेरी आसिले। ब्राह्मणीर पुणी थरे छुआ हेबार थिला। एहीपरि परिस्थिति रे ब्राह्मण निज शिष्य सह आलोचना कले। शिष्य तांको पुणी थरे राजधानी जीवाकू परामर्श देले। ब्राह्मण पूर्वथर भली निजर समस्त दायित्व बुद्धिमान प्रिय शिष्य को देई राजधानी चलीगले।
ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଚାଉଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରେ ଦେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କୋଳରୁ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଗୁରୁ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକୁ ବିଧାତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଧାତା କନ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, କୁହ ମହାରାଜ, ଏବେ କେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚି ଆସିଲ? ବିଧାତା କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏଠାକୁ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କାମ ଥାଏ, ମୋର ବି ଏହା କାମ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବିଧାତା କହିଲେ, ଏହି କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାରା ଜୀବନ କୁଆଁରୀ ହିଁ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ସେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଲା। ବିଧାତା ଟିକିଏ ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସତରେ ଯଦି ଏ ବିଧାତା ଥିଲା, ତେବେ ତାର ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଗୁରୁ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କିପରି କଟିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜଧାନୀରୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସହ ଶିଷ୍ୟଟି ଘର ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଗୁରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ 20 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟକୁ ଏବେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁକୁଳ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଭାବି ସେ ଘର ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ବିଧାତା କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ 2ଟି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, କେବେ ବି ଘରେ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବସ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବୁ, ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ରତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ପାଇଁ କେହି ଆସେ, ତାକୁ 100ଟି ସୁନାମୁଦ୍ରା ମୋହର ଦେଇ ଯିବାକୁ କହିବୁ। ସେ ଯଦି 100 ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦେଇଦିଏ, ତେବେ ତୁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ପୁଅଟି ସେହିପରି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ତା ପରଦିନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପୁଅଟି ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ପୁଅଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈ ଓ ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ କେହି ଜଣେ ଗାଈ ଏବଂ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପଠାଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଗାଈ ଓ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଧନ କମାଇଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତା ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ମନେ ଥିଲା। ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ 100 ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନିଏ ଏବଂ ତାପରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖାଏ। ଏହିପରି ସେ ଆହୁରି ବି ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ତାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଶିଷ୍ୟଟିର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର ଗୁରୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇ ଗାଁ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେହି ବିଧାତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାଈ, ଏକ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଏବଂ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠି କରି ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ଶିଷ୍ୟଟି ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ମହାରାଜ, କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବିଧାତା ଶିଷ୍ୟକୁ ରାଗରେ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଧାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସିଗଲ, ଏସବୁ ତୁମର ହିଁ କାମ। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଏବଂ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଛ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ କିଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିବା ପାଇଁ? ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଧାତା କହିଲେ, ମୁଁ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ହାରିଯାଇଛି। ମୋର ସହାୟତା କର ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କର। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ଯଦି ସେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଲିଭାଇ ଦିଅ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବନାଏ।
ଏହା ଶୁଣି ବିଧାତା କହିଲେ, ଏପରି କିପରି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଲେଖାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି? ମୁଁ ଅସହାୟ, ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ଅସହାୟ। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି? ମୋତେ ତ ମୋ ଗୁରୁ ଭଉଣୀର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିଧାତା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗାଈ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଶିଷ୍ୟ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଯା ଲିଭେଇ ଦେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେଖା। ଯେପରି ଚାହୁଁଛୁ ସେପରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିନତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ଜଣାଇବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ବିଧାତା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏଥିରେ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ, ତେବେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦରିଦ୍ରରୁ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବ।